I'm a finance or a commercial person, but I would say that numbers are a byproduct. What we have got is the connect and the love and the emotion that is priceless. That is beyond I could ever imagine and tell you. వాసు గారు And వాసు Kavi Kalash. Kavi Kalash. Yeah, especially as Banivas Garu said and everyone said here, especially the climax, it's very overwhelming and it is so connecting, and everybody cries in the theaters because of the friendship that you and the lead character Chava is developed between you. So that Jugalbandi also. So tell us something about the shooting experiences of that climax. That scene, when the scene you are talking about, the last scene, the poetry, Lakshman sir, our director, when we were reading the scene, me and Vicky, he explained everything in reading only, because he did so many films as a DOP, so he thinks visually. So he explained everything at that time when we were reading, and later on when I watched the film, I remembered what he explained. It's almost similar. And in that scene, there's so many emotion. As an audience, when you watch that scene, you feel helpless. At the same time, you feel proud. At the same time, you are crying. At the same time, there is anger in you. And by the time that scene ends, everybody is completely filled with, a different kind of positive energy and emotion. So that's the beauty of that scene. While doing that scene, I remember that night, before starting this film, I visited a place where the Samadhi is there of Chhatrapati Sambhaji Maharaj and Kavi Kalashji's Samadhi. I spent almost half a day there. I was just sitting next to the Samadhis, and I visited that place to take the blessings before starting this journey. Like, I'm an actor, whatever I know as an actor just blessed me, so I can go and do the justice with my craft, whatever I knows. And I made some videos. While shooting that scene, I keep watching that videos, because I talked so many people there. They have so many stories. Whatever you are watching right now in the film, the kind of torture, is nothing. The real torture, the level was something else. బనివాస్ గారు బనివాస్ గారు బనివాస్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తెలుగు ఆడియన్స్ తరపు నుంచి మీకు థ్యాంక్ యూ అండి. ఎందుకంటే ఇది హిందీ వర్షన్ వచ్చినప్పుడు చాలామంది తెలుగు వర్షన్ వస్తే బాగుండని, సినిమా బాగుందన్న వెళ్ళలేకపోయారు. నిన్నటి నుంచి చూస్తే కాకినాడ, అమలాపురం అలాంటి పల్లెటూర్ల నుంచి కూడా వచ్చి సిటీస్కి వచ్చి చూస్తున్నారు తెలుగు వర్షన్స్కి. సో ఎనీవేస్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ నిన్న ఓపెనింగ్ మంచి ఓపెనింగ్ తీసుకుంది, అండ్ మీరు అన్నట్టు వీకెండ్ బుకింగ్స్ కూడా బాగున్నాయి. ఇది ఎంతవరకు వెళ్ళి ఆగొచ్చు అంటారు మీరు తెలుగు వర్షన్కి సంబంధించి కలెక్షన్స్ పరంగా మీ ఎక్స్పీరియన్స్? Tomorrow is a tough day for this film. So Monday only I can predict. ఓకే, ఎనీవేస్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. Thank you. బనివాస్ గారు నేను చెప్పారు అదే ఒక లిఫ్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి చెప్పారు కదా, అంటే అక్కడ జరిగింది ఒక కిండలింగ్, బట్ కాకపోతే ఏంటంటే కాంప్లిమెంట్స్ కూడా చాలా వస్తుంటాయి ఇలాంటి సినిమాలకి. సో నిన్నటి నుంచి రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి అంటే ఒక పక్క కమర్షియల్గా చేస్తుంది, అది కాకుండా మనం తీసుకొచ్చి మంచి పని చేసాం అని ఒక అనిపించిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటి ఈ సినిమాకి ఇప్పటివరకు వచ్చినట్లు మీరు? ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ దట్ యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ టిల్ నౌ. యా, అరవింద్ గారి దగ్గర నుంచి అండి. ఈ కాల్ మీ టుడే మార్నింగ్, ఏంటి ఎట్లా ఉంది ఇదంతా అడిగారు. అడిగి ఒక 2-3 సెకండ్స్ పాజ్ ఇచ్చి జస్ట్ హీ సెడ్ మంచి పని చేసేవయ్యా అన్నారు. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అంటే తెలుగు పీపుల్ కోసం మీరు అడిగారు, తీసుకొచ్చారు. చాలామంది సెలబ్రిటీస్ కూడా ఈ సినిమా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఆ ప్లానింగ్ ఏమైనా ఉందా? స్పెషల్ షోస్ వేసి సెలబ్రిటీస్ కూడా చూపించడం, ఫర్దర్గా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లే ఆలోచన? ఎస్ అండి. ఇప్పుడు ఈ సినిమా ఎట్లా ఉందంటే మనం ఎంత పుష్ చేస్తే అంత బాగా వెళ్ళేటట్లు ఉంది ఈ సినిమా. ఇట్ కనెక్టెడ్ టు ఆల్ ద ఆడియన్స్. అంటే దీంట్లో వీళ్ళకి నచ్చింది వీళ్ళకి నచ్చలేదు అనడానికి ఈ సినిమా లేదు. ఈ సినిమాని ప్రొడ్యూసర్స్గా మనం ఎంత పుష్ చేస్తే ఈ సినిమా అంత బాగా చేస్తుంది తెలుగులో. అంతే, దానికి ఎంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలో అంత ఎఫర్ట్ పడటానికి వీఆర్ రెడీ. దేవాంశ్ గారికి ఎవరు? దివ్యాంశ్ గారు.
Madok is doing fantastic films continuously. Bedia, Stree 2, Thank you, and thank this you. one. Thank you. If you tell frankly, what was your expectations before doing blockbusters? Which one? Not only this. Even Bedia, Stree 2, this one. What was your expectations on pre-production or production time? See, I'll tell you, when a script comes and how it is produced, how it is finally edited and closed and released, we have a very, very detailed focus on that. And in so many years, the company has been able to build that team, which we work as a very deeply rooted family together. So our expectation is always to do the justice with the script because because of our writers, directors, that is our roots. Once we are able to make the film correctly, what the script is and how it is made, and then we are out there in public, and then we give the product to public, and then we know if it is accepted or not. So all our focus is rather than being on what will it do, what will the number be, will it be pan India, pan world. Our focus till the day of release is how we have made the film and how we have marketed the film. Have we done justice? That is where our focus is. Did you feel like that we do have been better 3-2 also releasing in Telugu version? వినీత్ గారు, సామ్రాట్ గారు, సామ్రాట్ గారు, వన్ సెకండ్, సామ్రాట్ గారు చెప్పండి సార్. యాక్చువల్లీ ఇందాక అంటే బనీవాస్ గారు చెప్పింది చాలా వరకు ట్రూ. అంటే దాన్ని ఎలా ఉంది ఇలా ఉందని పేర్లు పెట్టొద్దని. బట్ కాకపోతే నాకు కొన్ని చోట్ల ఇందాక ఆయన అన్నారు కదా తెలుగు స్టూడెంట్లు అయినా మాకే నోరు తిరగట్లేదని. అలా తెలుగు చాలా సినిమాలు చేసిన మాకే కొన్ని అర్థం కాల. తుషారపు బిందువులు అని ఒకటి అన్నారు, వ్యాకులత అన్నారు. అంటే రాసేది అదే కదా దాన్ని. అంటే ఇప్పుడు మనకి బాహుబలి లాంటి సినిమాల్లో కూడా చాలా సో ఈజీ చేసేసారు. అంటే మన అలా ఉంటుందని సింప్లిఫై చేశారు. సో మళ్ళీ మీరు కొంచెం ఆ టచ్కి వెళ్ళి రాయడానికి రీజన్ ఏంటి? వెయిట్ ఉండదండి. తెలుగులో ఉన్న కొన్ని అద్భుతమైన పదాలని మనం మర్చిపోతున్నాం. అట్లీస్ట్ ఇట్లాంటి సినిమాలు వచ్చినప్పుడు మాకు అవకాశం ఉంటుంది. రెగ్యులర్ సినిమాల్లో వినోదం కోసం మేము ఏమన్నా రాస్తాం, ఫైన్. కానీ ఇట్లాంటి సినిమాలు చాలా అరుదుగా వచ్చినప్పుడు అవి పడితే చిరకాలం ఉండిపోద్దండి. ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ ఫర్ ఎవర్. సో అలా ఉండిపోద్దండి. వినీత్ గారు, సార్, హౌ యూ లుక్ ఇన్ టు దిస్ జర్నీ? Sorry? How you look into this journey throughout Chava? You got the global recognition now. I'm feeling so happy because something like this happened in my career after 24 years. So I did Gangs of Wasipur, I did Mukkabaz, I did so many films, but something like this is so special. I don't have words because people are, the way they are messaging, the way they are meeting, they are saying this is not just my success. They feel this success is belongs to the audience also. So many people, they feel it's personal. So for me, it's like so special. I don't have words, but I'll pray this kind of success keep, coming in every actor's life. Baniwas garu. Sorry. Women's Day kada. Hi sir, this is Rani from Telugu 70mm. So సక్సెస్ అయితే చాలా బిగ్ క్రెడిటే వచ్చిందని చెప్పాలి. విక్కీ కౌశల్ గారిని కానీ రష్మిక గారిని కానీ ఏమైనా తీసుకొచ్చే ప్లాన్ ఏమైనా ఉందా నెక్స్ట్ మీట్లో? యా అండి, అంటే యాక్చువల్లీ విక్కీ కౌశల్ గారు హీ ఆస్క్డ్, ఆయన థర్స్డే వస్తానని అన్నారు. బట్ నాకేంటంటే లెట్ అస్ సీ సార్ ఓపెనింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి ఇవన్నీ చూసి దెన్ వీళ్ళ ఒక ఫంక్షన్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేద్దామని అడిగాను. సో ఇప్పుడు బాగుంది, ఓపెనింగ్ బాగుంది, అంతా పాజిటివ్గా వెళ్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఐ విల్ ఆస్క్ దెమ్ టు కమ్ అండ్ రిప్రజెంట్ ద ఫిలిం హియర్. అండ్ ఫస్ట్ కాపీ చూడకుండానే మీరు రిలీజ్ చేసేసారు. సో తెలుగు వర్షన్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మీరు చూసారా? యా, నేను ఆ రోజు 7th ఎర్లీ మార్నింగ్ అక్కడ ముంబైలో చూసుకున్నాను. అంటే బిఫోర్ మన డిపిఎక్స్ ఫైల్స్ వెళ్ళే ముందైతే నేను చూడలేకపోయాను సినిమాని. బట్ చూసిన తర్వాత అనుకున్నా లేదు, ఏదైతే నేను టీం నమ్మానో ఆ టీం డెలివర్డ్ వెరీ పర్ఫెక్ట్, చాలా బాగా డెలివర్ చేశారు అనిపించింది. యు ఆర్ ఆల్వేస్ రైట్ అండి, ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. భాస్ గారు,
భాస్కర్ ఇక్కడ. నేను రాధా ఆధార్ మీడియా నుంచి. కంగ్రాచులేషన్స్. అమలాపురం అక్కడ వరకు తెలిసింది. అమలాపురం అది అనొద్దన్నారు. సరే, కంగ్రాచులేషన్స్. సనాతన ధర్మం మీద ఎక్కువ చర్చలు జరుగుతున్న టైంలో ఈ చావాని తెలుగు ప్రేక్షకులకు తీసుకొచ్చి మంచి ఏమంటారు దాన్ని, థాలీ లాంటి ఫుడ్ పెట్టారు మాకు. మేము చూశాను, చాలా ఎమోషన్ కనెక్ట్ అయ్యాం. ఇలాంటి సినిమాని పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎప్పుడు చూపిస్తున్నారు మీరు? అంటే ఇప్పుడు ఆయనున్న దీంట్లో ఈయనట్లో ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్. నేను దాన్ని ఎట్లా చెప్పాలి, ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇప్పుడు రేపు మధ్యాహ్నం నుంచి నేను అటు పిఠాపురం సైడ్ వెళ్ళాలి నేను కూడా. ఎందుకంటే 14th అక్కడ ఆవిర్భావ సభ ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ పబ్లిసిటీ కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. ఆయన ఉన్న దీంట్లో అన్నింటిలోనే ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. సామ్రాట్ గారు, మీ వయసు చూస్తే చాలా చిన్నది సార్. అందులో తల్లి చెప్పేటప్పుడు డైలాగ్ ఉంది సార్, చెప్పచ్చా నేను? చెప్పండి సార్. రాజకీయాల్లో సొంత వాళ్ళనే నమ్మకూడదు. ఇది 100% కరెక్ట్. కానీ మీకు ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది? అది మక్కి దింపారా లేకపోతే మీరు వేరేనా? లేదు సార్, అది మనం చేసిందే. ఓకే. కాకపోతే సినిమాలు చూస్తున్నాం కదా సార్. అంటే అసలు డైలాగ్స్ వల్ల సినిమా చాలా ఎఫెక్ట్ పడుతుంది అనేది మీ డైలాగుల వల్లే విన్నాను నేను. నేను ఉప్పు లాంటోడిని, అది మసాలా నూరి, అసలు వాళ్ళిద్దరు జుగుల్బంది నెక్స్ట్ లెవెల్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాట్స్ ఆఫ్, కంగ్రాచులేషన్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సమ్రాట్ గారు, బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అనిపించింది అంటే తక్కువ టైం ఉంది, ఇది ఒక హిస్టారికల్ ఫిల్ము, రైటర్గా మీకు బాధ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఎవరి క్యారెక్టర్కి అటు ఇటుగా డైలాగ్స్ పెడితే చరిత్రలో వచ్చింది కదా, ఇది ఫిక్షన్ నుంచి పుట్టిన క్యారెక్టర్స్ కాదు. బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏమనిపించింది ఈ రైటింగ్ ప్రాసెస్? ఛాలెంజ్ ఏం లేదు సార్. అంటే నాకు నేను అదే అంటున్నాను కదా సార్, గత 5-6 రోజులు పడుకోలేదు చేశాం, కానీ ఇష్టం కొద్దీ చేశాం సార్. ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్కి పెద్ద ఫ్యాన్ నేను. సో హిస్టరీ చదివారు ఎందుకు? హిస్టరీ యా సార్. ఈ సినిమాకి కావాల్సినంత హోంవర్క్ ఈ 5-6 రోజులు నేను చేసుకుంటూ సినిమాని ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని బాధ్యతగా చేశాం సార్. మోర్ దాన్ ఛాలెంజెస్, ఇది ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకొని చేసాం సార్. అంటే రైటర్స్ ఇక ఫ్రంట్ రోలో కూర్చొని మాట్లాడటం అరుదుగా జరుగుతుంటుంది. చావా మీకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది. సో ఏంటి, రైటర్గానే కొనసాగుతారా, ఇంకేదైనా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా? బెటర్ ప్లాన్స్ అదే సార్. లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ద మీడియా. చెప్పండి.